formula to find residues. First formula பார்க்கலாம். If z equal to a is the simple pole of f of z, then residue of f of z at z equal to a is limit z tends to a, z minus a into f of z. First formula என்ன? Residue of f of z வந்து simple pole இருந்ததுன்னா simple pole of f of z அப்படின்னா residue formula என்ன? Limit z tends to a, z minus a into f of z. இது first formula. Second formula பார்க்கலாம். Formula 2, if z equal to a is a pole of order n, then residue of f of z at z equal to a equal to limit z into a 1 by n minus 1 factorial into d power n minus 1 by dz power n minus 1 into z minus a the whole power n into f of z. இது second formula. இந்த formula தான் அடிக்கடி கேட்பாங்க. So third formula பார்க்கலாம். If f of z equal to p of z by q of z and z minus a, z equal to a is a pole of order 1, then residue of f of z at z equal to a equal to p of a by q dash of a. So இந்த மூணு ஃபார்முலாவும் தான் ரெசிடியூஸுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரெசிடியூ பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், த ரெசிடியூ ஆஃப் z plus 2 by z minus 2 into z plus 1 the whole square at z equal to 2 is டேஷ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதனோட ரெசிடியூ வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கலாம். சொல்யூஷன் ஃபார்முலா 1 இதுக்கு யூஸ் பண்ணணும். If z equal to a is a simple pole of f of z, then the residue of f of z at z equal to a is limit z tends to a, z minus a into f of z. இது first formula. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து ஃபார்முலா 1 யூஸ் பண்ணுறோம். z equal to 2ன்னு தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ z equal to 2ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போல் ஆஃப் ஆர்டர் 1, போல் ஆஃப் ஆர்டர் 1 தான் சிம்பிள் போலுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ here z equal to 2 is a simple pole of f of z. So formula என்ன? Residue of f of z at z equal to 2 equal to limit z tends to 2 z minus 2 into f of z என்னங்க? Here f of z value அப்படி substitute பண்ணுறோம். z plus 2 by z minus 2 into z plus 1 the whole square. So z minus 2 get cancel. ஸோ ரிமைனிங் பார்ட்ஸ் எழுதியிருக்கேன். ரிமைனிங் என்ன இருக்கும்? லிமிட் z tends to 2 z plus 2 by z plus 1 the whole square. ஸோ ஹியர் z-ஓட வேல்யூக்கு பதிலாக 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ 2 plus 2 மேலே என்ன வந்துடும்? 4 divided by denominatorல 2. ஸோ 2 plus 1 3 square is 9. ஸோ the answer is 4 by 9. ஸோ the residue of f of z is 4 by 9. So next வந்து second problem பார்க்கலாம். Here residue of f of z equal to tan z at z equal to pi by 2 is இதனோட ரெசிடியூ வேல்யூ கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து f of z என்ன ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னு பார்க்கணும். tan z is sin z by cos z. So here it is the used in the third formula. So the third formula எழுதிக்கிறேன். If f of z equal to p of z by q of z and z equal to a is a pole of order 1, here pole of order 1, then the residue of f of z equal to p of a by q dash of a. So givenல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? f of z equal to tan z கொடுத்துருக்காங்க. tan z னா sin z by cos z. Here it is form p of z by q of z. Therefore இதில் இருந்து p of z equal to sin z, q of z வந்து cos z. ஸோ நமக்கு தேவை q dash of a. ஸோ q dash of z பார்க்குறோம். cos z டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் minus sin z. ஸோ pi by 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ரெசிடியூவோட ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ரெசிடியூ ஆஃப் f of z at z equal to pi by 2 equal to ஃபார்முலா என்ன? p of a by q dash of a. ஸோ p of a by q dash of a equal to p of a என்னது? sin pi by 2. q dash of pi by 2 தான் minus sin pi by 2 which is equal to, so get cancel, so minus 1. So residue of f of z, here the value of residue of f of z is minus 1.
ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ரெசிடியூ ஆஃப் 1 minus cos z by z cube at z equal to 0. ஸோ 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்முலா என்னன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ஃபார்முலா 2 யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே டினாமினேட்டரில் வந்து z cube வந்துருக்கு. ஸோ z-ஓட பவர் என்ன 3. ஸோ ஹியர் z is a pole of order 3. ஸோ அதனால் செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன். Formula 2, if z equal to a is a pole of order n, then residue at z equal to a, residue of f of z at z equal to a equal to limit z tends to a 1 by n minus 1 factorial into d power n minus 1 by dz power n minus 1 into z minus a the whole power n into f of z. So here வந்து pole of order 3 அப்படிங்கிறதுனால நான் செகண்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறேன். Here z equal to 0 is the pole of order 3, then residue of f of z at z equal to 0 equal to formula substitute பண்ணுறேன். ஸோ என்ன இருக்கிறதுல here 3. ஸோ limit z tends to 0 1 by 3 minus 1 factorial d power 3 minus 1 d square வந்துரும். ஸோ d square by dz square into z minus 0 the whole cube into 1 minus cos z by z cube. ஸோ திஸ் இஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் இசட் கிவனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எஃப் ஆஃப் இசட்டோட வேல்யூ இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இட் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் இசட் டென்ஸ் டு 0 3 minus 1 2 ஆயிரும். ஸோ 1 by 2. ஸோ டி ஸ்கொயர் பை டிசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு இசட் கியூப் இன்ட்டு அந்த எஃப் ஆஃப் இசட்டை நான் அப்படி எழுதியிருக்கேன். ஸோ இசட் கியூப் கெட் கேன்சல். ஸோ அடுத்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் பை டி இசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 minus cos z இருக்குது given. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் 2 times வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1 minus cos z வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம். ஸோ d by dz equal to 1 minus cos z ஃபஸ்ட்டு டைம் ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் இப்போ 1 டிஃப்ரென்ஸ் 0. ஸோ மைனஸ் cos z பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் sin z வரும். cos z பண்ணால் மைனஸ் sin z மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். ஸோ அகெயின் செகண்ட் டைம் டி ஸ்கொயர் பை டிஇசட் ஸ்கொயர் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறேன். ஸோ sin z பண்ணால் cos z. ஸோ டி ஸ்கொயர் பை டிஇசட் ஸ்கொயர் இன்ட்டு 1 மைனஸ் cos z டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குது cos z. ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன். cos z வேல்யூ போட்டிருக்கேன். ஸோ லிமிட் z டென்ஸ் டு 0 அப்ளை பண்ணுறேன். cos 0 is 1. ஸோ the answer is 1 by 2. The residue of this value is 1 by 2. So C is the correct answer. ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. Thank you friends.